हरि ओम जय जगन्नाथ। बेले बेले आम शास्त्र अध्ययन करने समय आम मनरे केतेक विषय वस्तु नहीं मनरे शंका आसे। द्वंद्वात्मक प्रसंग मनरे द्वंद्व भी उत्पन्न हुए। विषय रही गांधार नरेश शकुनी धर्म पक्षर थिले। ये विषय आलोचना करने आमर ए कार्यक्रम को 4 जन महान महान विद्वान मैंने आसचंती, सी आमंत्रित हो आसचंती, से माने समस्ते निज निजर पक्ष रखिबे। आमर जो विषय रही गांधार नरेश धर्म पक्षर थिले, से विषयर सपक्षरे कहिबे डॉक्टर श्री निरंजन साहू महोदय। से होचंती सुंदर ओडिया साहित्यिक एवं आलोचक मध्य। तांको निकट अछंती इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर। महायोगी अरविंद विचार दर्शन रूप में तांकर प्रवेश रही। मोर बाम पार्श्व अछंती श्री बसंत कुमार महाराणा, सुंदर पाला गायक एवं रसाल प्रवक्ता मध्य धर्मशास्त्र। एवं तांको निकट अछंती श्री प्रमोद नायक, जे कि सुंदर भाव में हरिकथा ओडिशार पूर्वपल्ली में प्रचार करुछन्ति, प्रवचन मध्य दौरान। आसतु आज आमे आमर विषय वस्तु पर किछि आलोचना करिबा। वास्तव में आमे जेतेबेले महाभारत को अध्ययन करूँ सेतेबेले शकुनी को चरित्र आम सम्मुख को आसे। आमे विचार करूँ प्रकृत में सी धर्म को साहाय्य करुथिले ना प्रकृत में से अधर्म पक्षरे थिले। मोर बापटे जो 2 जन विद्वान बसुँच प्रमोद भाई एवं बसंत भाई, एमाने आमर प्रश्नर विपक्षरे कहिबे। आम प्रश्नर सपक्षरे आरंभ करने मु प्रथम निवेदन करी ओडिया साहित्यिक डॉक्टर निरंजन साहू महोदय को। गांधार नरेश शकुनी धर्म पक्षरे थिले, एभली प्रश्नर उत्तर रे मु गांधार नरेश को धर्मर सपक्षरे थिले बोली प्रतिपादन करने को चाहूँगी। कारण भगवान श्रीकृष्ण जहाँ चाहूले मोर मतरे प्रत्यक्षरे हो वा परोक्षरे हो, अर्थात परोक्षरे शकुनी ताहा चाहूले, मु सपक्षरे मत व्यक्त करने इच्छा करे। बसंत भाई ये कथार मुझे उपनीत नुह, जेहेतु जार धर्मर ग्लानि होती, अर्थात जे समाज रे निश्चिन्न हो जाइए, तार मूलपोछ हो जाइए, जे धर्म सपक्षरे थाए तार निश्चित विजय हुए। तेणु जेहेतु विजय होनी सी सर्व निकृष्ट हो जाती, तेणु से धर्मर जय होती, धर्म पक्षरे थिले बोली मु एक विश्वास करूँ। इंजीनियर सुभाष भाई। वंदे मातरम। महाभारतर चर्चित चेहरा, कुचर्चित चेहरा, अनेक समय रे लोक तांको भल भी पाई पारंती नहीं, घृणा भी करि पारंती नहीं, तांकर मंगल मनासी पारंती नहीं, अमंगल भी मनासी पारंती नहीं। तथापि सही चरित्र होचंती शकुनी। मु कहू चाहे मो मत रखा चाहे से धर्म सपक्ष ही थे। प्रमोद भाई। गांधार नरेश शकुनींकर समस्त कर्म को अवलोकन कलापर आमे कौनसी भाव में चिंता करि पारुनु से धर्म सपक्षरे थिले बोली मु तांको धर्मर विपक्षरे छिड़ा होइथिबार जड़े व्यक्तित्व हिसाब से अवलोकन करुछि। गोटे आलोचन आमर गोटे जगह प्रश्न आसुची मन भीतर निरंजन भाई, जे जितेबले तांकर भौणी गांधारी धृतराष्ट्र को विवाह कले एवं से विवाह शकुनी राजी नथिले, मन भीतर गोटे प्रतिशोध नवार बंधी जलिला। ए प्रकार चरित्र को आपण धर्म पक्षरे अछंती बोली कहि परिबे कि? सारला दास सुंदर भाव गोटे उपाख्यान महाभारत रे रचना करछन्ति। आपण जानती महाभारत व्यासदेव कृत महाभारत एवं सारला दास मध्य महाभारत रचना करछन्ति। सारला दास महाभारत रे गोटे प्रसंग अच्छी, से प्रसंगटी हूँ ये दुर्योधन सबुबले भीम को पवनपुत्र बसंतु बोली कहती। तांका मन में दुख हुए जितेबले युधिष्ठिर को कहती धर्मराज पुत्र बसंतु, इंद्रपुत्र बसंतु, आंको कहती पवनपुत्र बसंतु। कहा मन में द्विधा नाला, किंतु द्विधा सृष्टि है भीम मन में। से सब बड़े व्याकुल हेले, तांको पाखापाखि थिले भगवान श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण को से कथा पचारे, से कहले तुम्हें कह जे गोलख पुत्र बस
ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅବତାରଣା ଅଛି। ଗୋଲକ କହିଲେ ଆପଣ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଦରବାର ବସିଛି ଏବଂ ଦରବାରରେ ଯେତେବେଳେ ପବନପୁତ୍ର ବସନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ଭୀମ ଘୋଷି ଘୋଷି ରାତି ସାରା ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକପୁତ୍ର ଆପଣ ବି ବସନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି। ଦୁଃଖ ଆସିନଥାନ୍ତା, ସେତିକିବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଭୂରିଶ୍ରବା ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହସି ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହେଇଛି। ଶକୁନିଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଲା? ଶକୁନି ଭୂମିକା ହେଲା ଏତିକି ଯେ ମୋ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଲଖକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲଖର ପୁତ୍ର। ଏଇଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବଂଶକୁ ସେ ଆଣି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇବାର ଆହାର ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଆହାରରେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ କହିଥିଲେ ଶକୁନିକୁ, ତୁମେ ଏଇ ଆହାର ଖାଅ, ଏଇ ଆହାର ଖାଇ ବଞ୍ଚ। ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠିର 5ଟା କାଠି ହେବ ପଶା କାଠି, ଏଇ ପଶା କାଠିରେ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ତୁ ଶପଥ ନେବୁ। ସେହି ଶପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଶକୁନି। ଏବଂ ଶକୁନିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବେଦନା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗାନ୍ଧାର ବଂଶ ଧ୍ୱଂସର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ ସ୍ତୂପୀକୃତ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପରୋକ୍ଷ ଦୁଃଖ। ପରୋକ୍ଷରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବଂଶକୁ ଯେମିତି ନିପାତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌରବ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଇଏ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଲଖପୁତ୍ର ବସନ୍ତୁ, ଶାଳା ଗଛକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ବାହା ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଗୋଲଖପୁତ୍ର କହିଲେ, ଏମିତି ବି ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବାହାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ? ସେଇ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ହେଲେ ଯେ ତା ଗୋଟେ ପିତା କେବେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ତାର ବଂଶନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଯଦି ତାହା ଯଥାର୍ଥ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଇକି ନିଜର ପୁଅକୁ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସଂସାରରେ କିଛି କର୍ମ କରିବା କ'ଣ କରି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା? ଯଦି ଥିଲା ତାହା କେମିତି ବାସ୍ତବ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିତା? ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଭାଇ ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଜାତକକୁ ଜାଲି କଲେ, ମହାରାଜ ସୁବଳ ରାଜି ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, ମୋ ଝିଅକୁ ସିଏ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଲେ, ଇଏ ଘନୀଭୂତ ଦୁଃଖ ଶକୁନିଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉ ନିଜର ଭିଣେଇର ବଂଶକୁ ସେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲେ। ଏଇ କଥା ବସନ୍ତ ବାବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆ ଉପରେ? ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଟପିକ୍ଟି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଧର୍ମରୁ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କହିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚାଲିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଧାରୟତି ଇତି ଧର୍ମ, ଯିଏ ହେଉଛି ଆଧାର ସେଇ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ବୋଲି ତା ସପକ୍ଷରେ ଥିବେ ବୋଲିକି କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଶକୁନିଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା, କେମିତି ଧର୍ମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ, ଭାଇମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପିତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ, ଏହାର ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ତାହାର ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାଙ୍କର ତାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆସିକରି ରଖିଲେ, ବ୍ୟୁହ ରଚନା କଲେ। ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଫସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବାପାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ। ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଅର୍ଥ ଧର୍ମକୁ କିଏ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ସତ୍ୟ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ସେ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ପିତା କୌଣସି ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ବିବେକ ପୁଣିଆ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏହା ଯଥୋଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଇଏ ତ ମୋର ଭଣଜା ହେବ, ୟା ବଂଶଟାକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯଥୋଚିତ? ଭିଣେଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ରହିବା କୌଣସି ମାନବୀୟ ଧର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାନବ ଏଭଳି କରିବାଟା ଧର୍ମର ସପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭଣଜାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗାନ୍ଧାର ବଂଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମା
ଗାନ୍ଧାରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଭିଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମ, ଏମାନେ ଯେମିତି 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସେଭଳି ଗାନ୍ଧାର ସେନର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶତପୁତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଗାନ୍ଧାର ବଂଶ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାକୁ ଆଣି ବନ୍ଦିଶାଳ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ନିର୍ଯାତନା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ମାତ୍ର ଖାଇପାରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ବଂଶ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ ଖାଇକରି ବଞ୍ଚିଥିଲା କେବଳ ଶକୁନି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈର କରିବା ବା ଜଣେ ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନିତ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ହେବା, ଆଜ୍ଞା ସେ କେବେ କହିନାହିଁ, ଶକୁନି ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ କେବେ କହିନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଛି, ଦୁଃଖକୁ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କଥାଟା ହଉଛି, ଏବଂ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେଭଳି କହିନାହାନ୍ତି, ପଦେ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଶକୁନି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପଦେ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ଚାହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିବା ଗୋଟିଏ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମନ ଭିତରେ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଶୁଭଗ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଦ୍ୱିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟନାଶାୟ ଗ୍ରାମ ନାଶାୟ କୁଞ୍ଜର ଶାଳକ ଗୃହନାଶାୟ ସର୍ବନାଶାୟ ମାତୁଳ। ତେଣୁ ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବ, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରଖିଲା। ଯଦି ନିଜେ ଥାନ୍ତେ, ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କି ରହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଏବେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସବଂଶ ନିଜେ ମରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ତଳେ କାହାର ପାପ ପକ୍ଷର ନାଶ କରୁଛି, ଆଉ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷ କେମିତି କରିବ? ସିଏ କିନ୍ତୁ ନାଶ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଥାକୁ ଆସିଯାଉଛି ତାପରେ ଯିବି, କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶକୁନି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବେ? ଇଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲେ, ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ତାହା ଏକ ମତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଏ କହିବା କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରାବତରଣ କରିବାର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣମ୍ ସାଧୁନାମ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍, ଇଏ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଲେ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମର ସହାୟକ ହେଲେ ଶକୁନି। ତେଣୁ ଶକୁନି, ଯଦି ଶକୁନି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟର ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି କୌରବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଦିନ ଯଥୋଚିତ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପମାନ ଦେଲାବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଧର୍ମର ସପକ୍ଷବାଦୀ, ବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ, ଇଏ କେବଳ ଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୂତର କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଫେରେଇ ଦେବା, ହଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଛାଡ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅପମାନିତ କଲାବେଳେ ଇଏ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଶକୁନି, ଏହାକୁ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କି? ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶକୁନିଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଧର୍ମର ଅବତାର ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହୋଇ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ଦିଆଗଲା ଦରବାରରେ, ସେତେବେଳେ ଶକୁନି ପ୍ରତିବାଦ କଲେନି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲେ। ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସୁଭାଷ? ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯିଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଦେଇ ସାରିଥିଲେ, ଯିଏ ଆଉ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବିଗୁଲ ବାଜି ଯାଇ ସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଡାକି ନେଇକରି ଯୁଦ୍ଧଟାକୁ ତ ସାଲିସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଶକୁନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଆମ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଆସେ। ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ ଯେତେବେଳେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯୁଗର ଶେଷବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ସିଏ ଜାଣିଲେ ଆର ଧର୍ମ ହେଉଛି ୟାକୁ ବରଂ ଧ୍ୱଂସରେ ସହାୟତା କରି ନବସର୍ଜନା କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଅପୋଜ ନ କରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଶକୁନି କ'ଣ ଯେତେ ଆମେ ମହାଭାରତରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ମହାଭାରତ ହେଉ ବା ଶାରଦାସ କୃତ ମହାଭାରତ ହେଉ, ଶକୁନି କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ ଟୋକା ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି, କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଜଳାଯାଏ, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, এই ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶକୁନି
ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ କାହିଁ ଚାହୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନି, ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବ, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବକୁ ଟିକେ ଯିବେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେଦିନ ରାବଣ ଏତେ କର୍ମ କଲା ପରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଚୋରି କରିନେଇ ଏତେ ମୋତେ ହଇରାଣ ପକାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଆସିଛି, ଏତେ କଥା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାନାଟକରେ, କହିଲେ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମକୂଳେ ଅଗ୍ରଜ ଧନପତି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣାନୁଜ ସ୍ୱୟଂ ଦଶଶିର ଦୁର୍ଦଣ୍ଡକା ବିଂଶତି ଅସ୍ତ୍ର କାଳ ସମ ବିମାନମ ଭୟଂ ମଧ୍ୟେ ସମୁଦ୍ର ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିଷ୍ଫଳମେବ ଦୈବ ନିହିତ ଦୈବ ବଳ ଦୁର୍ଜୟ। ଯଦି ଦୈବ ବଳ ଦୁର୍ଜୟ କରିକିରି ଏସବୁ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜର ନାଶ କରିବା, ଏହା କେତେ ଦୂର ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟହନ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପ୍ରିୟବାଦିନ ବର୍ଜାୟ ତେତାଦୃଶ ବନ୍ଧୁମ୍ ବିଷ କୁମ୍ଭ ପୟମୁଖ। ଶକୁନିଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଉଠିବ, ଯେଉଁ ଶକୁନି ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ଆସନ୍ନ ବିପଦରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବେଳେ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଯତୁଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା? କିଏ ଚାହୁଁଥିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କିଭଳି ବିନାଶ ଘଟୁ, ବିନାଶ ଘଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଶକୁନି ଇଚ୍ଛା କରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାମୁଁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଣଜା ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆହୁତି ଏହା ହେଉଛି ଶକୁନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା। ସେ ମାତୁଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆସନ୍ନ ବିପଦ ମାନେ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, କାରଣ ୟାଙ୍କର ପତନ ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାତୁଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା, କାହାର ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଶକୁନିର ନା? ଅନ୍ତର୍ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଶକୁନି ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଳୁ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସତ୍ମାର୍ଗ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ଏ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ। ଅସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆସିପାରେ, ସୁଭାଷ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ମାତୃଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କଲେ, କଂସ ବି ତ ମାମୁଁ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ମାତୃଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? କଂସ କଥାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆମେ ଆଗେ ଶକୁନିୟ କଥା ଉପରେ ଯିବା। ଜଣେ ମାମୁଁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ହେଇପାରେ? ଜଣେ ଭଣଜା, ଏମାନେ ଯେମିତି ମାମୁଁ ପଦବାଚ୍ୟ ଏ ମାମୁଁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଶକୁନି କି ପାଣ୍ଡବମାନେ ମାମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ତଦନୁସାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭରା ସଭା ଭିତରେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଶକୁନି କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କି? ଥରେ ମାତୃଳ ଧର୍ମକୁ ଅବଲୋକନ କରିକିରି ଏ ଭଣଜାବୁଟି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଗୁଡ଼ା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଗଛରେ ଫଳ ପାଚିଲେ ଖସେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଘୋଡ଼ା ଶେଷ ହେଇଯାଏ, ପାପର ଘୋଡ଼ା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ପାପର ଘୋଡ଼ାଟା କିଏ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା? ଶକୁନି। କୁହନ୍ତୁ। ଶକୁନି ଯଦି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ପରେ ତେଣୁ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷକୁ ତ ଫଳ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଶକୁନି ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ଧର୍ମର ଯୋଉ ବିବରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ସେ ନଥିଲେ, କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକି ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଧର୍ମର ପକ୍ଷରେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିଲା, ନାଇଁ ମୋ ଭଣଜାମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶକୁନିକି କହିବା। ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ଆପଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାର ବାମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲେ, କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦିଶାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ ଶକୁନି, ଆବର ସମସ୍ତେ ତାର ପିତା ପୁତ୍ର ଭାଇ ଭ୍ରାତୃ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯୋଉ ବନ୍ଦିଶାଳର କଥା ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏହା ହୁଏତ ସାରଳା ମହାଭାରତର ଏକ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଶାରଳା ଦାସ କରିଛନ୍ତି ସେତେ ବ୍ୟାପକ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଏସବୁ କୌଣସି ଯୋଉ ପ୍ରତିହିଂସା ପରା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏସବୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦର୍ଶକ ଭଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଇଏ ଯୋଉ ମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କଥା କହିଲେ ଇଏ ତ ପଛ କଥା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ଶକୁନି ଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆଇଲେ ସବୁ ଆଇଲା ପରେ ପୋଷା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଯଦିଓ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଉଠି ଖେଳ ହେବ ସେଠି କଳି ଆସିବ ସିଏ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି ପୋଷା ପାଲି ପକେଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କଳବଳ କୌଶଳ ଦାସ ଦାସୀ କରିକି ଡାକିବା ଲୋକ ଶକୁନି ଏତେ ଗୁଡ଼ା କର୍ମ କଲା ପରେ ବସନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କ କର୍ମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ନା କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ତାର ମୂଳଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜନା କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏ କଷ୍ଟକୁ ତୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫଳ ନିଜେ ସେ ନିଜେ ଶରୀର ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନାଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଉତ୍ତେଜନାଟାକୁ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଧର୍ମକୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଶକୁନିକୁ ଭୁଲ କହିବେ ଯେ ସିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କେମିତି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ତାଙ୍କର ଭେଣେଇ କେମିତି ଭୁଲ କରିନଥିଲା ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶକୁନ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶକୁନ ଶବ୍ଦ ଯେହେତୁ ଅପସଂସ୍କୃତି ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ କେମିତି ଇଏ ତ ନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି କଥାରୁ ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସୁବାସ ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ପୁଅମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରହୁ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ जो गांधारी चिंता करूनी कहूना पुओ जे तू जीति जा बोली तू विजय लाभ कर परोक्षरे गांधारी कौन चाहिए धर्मर जय तेणु आप चाहते जेहेतु भौणी धर्मर जय चाहते तेणु भाई धर्म पक्षर गोटे प्रसंग हूँ भगवान कृष्णचंद्र भगवत गीतार अर्जुन को कहले जो अर्जुन को विषाद आरंभ हो जाए से कहले मु कौन मोर जेजे बापा को मोर गुरु को हत्या करी दुष्टा तो पांडवानुक आउ मोर जिते से रे स्त्री लोक मैंने रे सब वर्णशंकर जन्म करेंगे ये प्रसंग को मुझे चाहिए भगवान कृष्ण मोर ये राज्य दरकार ना ये जो परिस्थिति पहुँची सारी भगवान कहले भगवान कृष्णचंद्र कहले तुम्हें न कले मु धर्म संस्थापन समस्त को ध्वंस करी किंतु मु तुमको प्रतिपक्ष कर हे पराहत जीव सेठी अर्जुन को अर्जुन संबोधन करना पृथा बोली संबोधन करिसेंती पृथा तू तू जो कथाटी कहूँ तो वंशरे एमती शब्द प्रयोग मो तू जो शब्द प्रयोग कर शब्द प्रयोग कहीं करना परिभाषा बहुत बड़ धीरे धीरे आम देखा जो कृष्ण कहते मु धर्म रक्षा करने को आसी जो कृष्ण निजे कहते जे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरण व्रज अहम त्वं सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुच से कृष्ण यदि गोटे प्ररोचना दौरान जे समस्त घटना को अर्जुन को बुझाऊँच जे तू धर्म पाई लड़ अधर्म पाई लड़ ना तोर लड़ाटा तो विजय तोर युद्ध करवाटा धर्म सपक्ष ये संसार धर्म प्रतिष्ठा पाई किंतु सादृश्यता भाव से कथा शकुनी जीवन में देखा जाए प्रमोद भाई यही जगह मो मन एक प्रश्न आसुचार बुझे भगवान जदि कहले सर्वधर्म परित्यज मामे शरण ब्रज आपण केमिति कहि परिबे शकुनी तांको शरण नाहंती बोली आपण महाभारत के शुणु शकुनी तांको शरण नाहंती बोली आपण केमिति कहि परिबे एवं भगवान जोटा चाहूचंती जे वर्तमान ध्वंस हब फिर पुनर्बार जुगर आरंभ हो जा सुभाष भाई कहते आरंभ हम ये आरंभ हवापाई एवं ध्वंस हवापाई सार जो कहले यज्ञ आहुति दबार कामटा शकुनी करुँच यहाँ कोई दृष्टि कथा को कृष्ण कहले कृष्ण अर्जुन को कहते जे समस्त कथा को त्याग करदे तू मो शरण पलि आसिले मु सब कथा बुझी ये कथा मोर चिंताधारा कहार कृष्णकर
କିନ୍ତୁ ଶକୁନି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେ କଥାଟା ଯଦି ଶକୁନି ବୁଝି ସାରିଛି ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେବାର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ସଂସାର ଯଦି ଏ କଥାଟାକୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ନା, ଯଦି ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୁଦ୍ଧ କର, ସେଇଠି ଯଦି ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରାଯାଇପାରୁଛି ସେଇଠି କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶକୁନିକୁ ପ୍ରରୋଚିତ ନ କରିଥିବେ? এই জায়গায় ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରେଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ମାରି ମୋ ହାତୀ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହତ ବୋଲି କୁହ, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ ମାତ୍ରେଣ କାହିଁକି ଶକୁନିକୁ ଇଶାରା ନ ଦେଇଥିବେ? ୟା ପରେ ଆପଣ କଣ? ସ୍ମିତ ହସିକିରି କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ, ହଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆମର ଆଲୋଚକମାନେ ନିଜର ତର୍କକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ତାହା କୃଷ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, ମତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ତାହା ଠିକ୍ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତିନିଟା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ଏଇ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ତାହା ବାସ୍ତବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତାହା କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋ ଜାଗା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୋ ମନରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି ଇଙ୍ଗିତ କଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇକି ଗଲେ, ଯେଉଁ କଥା ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଇଙ୍ଗିତ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇତିହାସ କାହାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବ ସେ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଶକୁନିକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ହସି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶକୁନିକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ବୋଲି? କୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଏ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟା ଜାମିନୀର ହସ, ଯେଉଁ ହସ ସେ ହସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଓଟରେ, ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଟିଳ ହସ, ସେ ହସକୁ ଧରିପାରୁଥିଲା ଶକୁନି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ବୋଲି ଶକୁନିକୁ କହିଲା, ଶକୁନି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କିଏ ଅଛ ତୁମେ ଏ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଲିଠାରୁ ମୋର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ, କିଏ? ଶକୁନି କହିଲେ, ସେ ଯଦି ରାଗିଛନ୍ତି ତୁମରି ଉପରେ, କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତୁମରି ଉପରେ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିସ୍ରାରେ ମୁକ୍ତା ଫଳ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି, ପଥର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ହସି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ହସି ଦେଉଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାସିଯାଏ। ଇଏ କହିଲା, କିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ କହିଲା? ବଳ ଯଦି ଥିଲା, କିଏ କହିଲା? ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥିବା ଶକୁନି କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତି ଥିଲା ଶକୁନିଙ୍କର, ସିଏ ଯେଉଁ ପୋଷା ପକାଉଥିଲେ, ଦାନ ପକାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦାନ ଡାକୁଥିଲେ ସେଇ ଦାନ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ହାତର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥିବା, କପଟ କରୁଥିବା ଏବଂ ଦାନ ଡାକିକି ଦାନ ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ସିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଶକୁନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ସିଏ ହେଉଛି ଶକୁନିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ପିତା କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଖାଲି କହିକିରି ଯାଇନଥିଲେ, ହାଣି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଷଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୋର ଆସିବ ବାପା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଏ ଏ ଥାଇରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ମୁଁ କରିଦେଇ ଯାଉଛି, ତାରି ଭିତରେ କରିବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ତୋର ପୁତ୍ର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ସିଏ ପିତୃ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି ମାତୁଳ ଧର୍ମ। ବୁଝୁଥିଲେ ପିତା ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ପିତା ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିବ, ପୁତ୍ର ତାକୁ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଓ ପୁତ୍ର ତାକୁ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା କ'ଣ ଧର୍ମ? ଏଇ ହେଉଛି ଚେତନା। यही हूँ जमी कु माता संभव नुहे सेमती कु पिता भी संभव नुहे केवल चेतन मु कौटिके जाइछि कथा एक इंगित एक हस एक किंतु अर्थ अलग अलग जड़े सृष्टि करने जाऊँगी जड़े ध्वंस करने जाऊँगी यही हूँ धर्म। गोटे प्रश्न आसुची ये धर्म पक्षरे थिले बोली
ଯେଉଁ ଦାନ ଡାକୁଥିଲେ ସେଇ ଦାନ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଏକ ଇଏ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସହଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 18 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷରେ ସିଏ ମଲେ। ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ନା, ଯଦି ସେଠି ଆମେ କହିବା ଶକୁନି କି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେଦିନ ପିତା ଉତ୍ତେଜନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାହେଲେ ମାର ଅପମାନ ହେଲାନି କି? ୟାକୁ ଉତ୍ତେଜନା ନାଇଁ, କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ନାଇଁ, ଦେଖାଇ ସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ୟାକୁ କାରଣ ଉତ୍ତେଜନା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ତିମ ଆଙ୍ଗୁଠି କରି ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫୁଙ୍କିଛି ଗାନ୍ଧାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ପୁଅରେ। এই অন্তিম মন্ত্রণা যে লা ঠিক। প্রতিশোধর বর্ণি, যদি সেই প্রতিশোধর বর্ণিটা দুর্যোধন উপরে কাই ইফেক্ট পকাউনি মানুষ ପ୍ରତିଶୋଧର ଅର୍ଥ চিন্তা ହେଉଛି করুଛି। ପ୍ରତିଶୋଧର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି। কারণ যেহেতু গোলক পুত্র কহিদেলানি, গোলক পুত্র কহিদেলা পরে ভীম যেতবে শব্দটা প্রয়োগ করলে দুর্যোধন উপরে সে প্রভাব পড়লানি কি? আজ যদি পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেওয়া ধর্ম সপক্ষর থাইকি আপনার কৌন যে শকুনি থাকি, তাহলে দুর্যোধন কেমিতি মার যেতবে অপমান হচ্ছে, তেমন সে কেমিতি গ্রহণ করে নেলা সে কথা। ମାନସ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ପଶାକାଠି, ଯେଉଁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିର ପଶାକାଠି, ସେ ପଶାକାଠି ହେଉଛି ଶକୁନିର ବାପାଙ୍କର। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଶକୁନି। ତା ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବେଦନା ଅଛି। ବାପା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପଶାକାଠି ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ତାର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେ ସେ ପକାଉଛି, ସେ ଧର୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ପକାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଶାକାଠି ଗଡ଼ଉଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଡ଼ଉନଥିଲେ, ପଶାକାଠିକି ଗଡ଼ଉଥିଲା ଶକୁନି। ଏବଂ ଶକୁନି ଯେତେବେଳେ ଗଡ଼େଇଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ। ଏ ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଶାକାଠିରେ ଅଛି ଧର୍ମ। ଯାହା ଦାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦାନ ଯୋଉ ପଡ଼ୁଛି। ଦାନ ଡାକୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ସେଇ ଦାନ। ବାବୁରେ କ'ଣ କହିବେ? যদি বাপাঙ্কর স্মৃতিକୁ মনে পকাউଛନ୍ତି তাহলে তো দ্বৈত ক্রীড়া না, দ্বৈত কামিনী মদ পানে। তেଣୁ ଏଠି ତ କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ ରହିବ। ଭାଗବତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଳି 5ଟା ଜାଗାରେ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟୁତ କାମିନୀ ମଦ୍ୟପାନେ ପ୍ରାଣୀ ମରଣ ଯେବା ସ୍ଥାନେ। ଯେଉଁଠି କଳି ବାସ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ, ଯାହା ପୋଷା ଖେଳକୁ, ଯେଉଁଠି କଳିର ବାସ ରହିଛି, ତାହା ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କହିବା? ତାହା ଏକ ଅଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ଅଧର୍ମର ଡାକ ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ସାଧାରଣ ଯେମିତି ପୋଷା କାଠିର 3ଟା କାଠି ଅଛି, ସେ 3ଟା କାଠିକି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁନି। ସେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରିତ କାଠିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହା ତା ପିତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଡାକ ପଡ଼ୁଛି। ତାହା ଧର୍ମରେ ପଡ଼ୁନି, ତାହା ଅଧର୍ମରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇଟା କଥାରେ ପଡ଼େ, ଦୁଇଟି କଥାରେ ପୁଣି ଏଠି ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଶୈତାନର ଧର୍ମରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି। ଧର୍ମ ମାନେ ହେଉଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଗେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ନଦୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ବହିଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତଳକୁ ଯିବା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବା। ଶୈତାନ ଏଠି ନଥିଲା, ଶୈତାନ ଏଠି ନଥିଲା। ଶୈତାନ ଧର୍ମ ଅଛି। ଶୈତାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ମୁଁ ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଧର୍ମ କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଶକୁନି ଶୈତାନ ବୋଲିକିରି, ମୁଁ କହୁଛି ଧର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଶୈତାନର ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ବୋଧେ ଶୈତାନ କହିଦେଲିଣି। ଶୈତାନର ଧର୍ମ କୋଉଠି ନା, ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପକାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ସେଠି ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ଯୋଉ ମାନବ ଧର୍ମ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶୋଧର ଧର୍ମ। ପ୍ରତିଶୋଧର ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ମୋ ପଛପଟରେ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଧାର ହେଇକରି ଆସିଛି ମୋ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସେଇ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କର୍ମ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଶୈତାନୀ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଧର୍ମ, ନାଇଁ ଦେବତା ଧର୍ମ। ଯଦି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଶୈତାନ ଧର୍ମ ଯଦି ତାର ପାଇଁ ସେ କରୁଛି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ କେମିତି ବୁଝିପାରିବେ? କହିଲା ଶୈତାନ ଧର୍ମ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଗୋଟେ ଅସୁର ସମ୍ପଦ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଧର୍ମର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଗଲା,
ଭଗବାନ ଏଇ ସଂସାରଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନି ଅଧର୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ କଥା କୁହାହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାରିତା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ଚରିତ୍ର, ଶକୁନି ଭଳି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ୁଛି। ଅଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ନାଇଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଢ଼ଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଶକୁନି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା? ଶକୁନି ଏକଥା କହିନଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଶକୁନି ଯତୁଗୃହରେ ପୁରିବା ପାଇଁ କହିନାହିଁ। ଜଣେ କହିନି ଓ ନିରବରେ ସହି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସହିଯିବାଟାକୁ କରିବା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟି କଥା, ଦୁଇଟି କଥା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଉଛି ଶକୁନି କିଛି ଚିଛା କରୁନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଥିଲା ଶକୁନି, ଚାହୁଁନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁବା ପଛରେ ଶକୁନି ଅଛି। ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବିଚାର କରିବେ, ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ଶକୁନି ଥିଲେ। ଆପଣ ମାମୁଁ ଶକୁନି ଧର୍ମ ନା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଗାନ୍ଧାର ନରେଶ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ନା କେବଳ ଶକୁନି ଥିଲେ? ଆପଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧାର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇସାରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧାର ବଂଶ, ଗାନ୍ଧାର ମାଟି ଜନ୍ମ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଷ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ପଣ କରିଥିଲେ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ। ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଶକୁନିକୁ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଆସ୍ଫାଳନ କରିନାହିଁ ମୁଁ ଏହା ସାଧନ କରିବି ବୋଲି। ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯାହା ଧର୍ମ ତାହା ମୁଁ ସାଧିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଶକୁନି ରାଜା ହେଇଥିଲେ ନା ବାହାରିଲା ପରେ ଯତୁଗୃହ ଯୋଉ ବାହାରିଲା ପରେ ରାଜା ହେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତି ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହିଲା କିଏ ଅଛି ସେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ମଣିଷଟି? ନା ସେ ମଣିଷଟି ହେଉଛି ଶକୁନି। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାହାରିଲା ପରେ ରାଜା ହେଲେ ନା ରାଜା ହେଇଥିଲେ ଆଗରୁ? ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଭୁଲ କାମ କରିବ, ସେ ଭୁଲ କାମ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି? ସୁଭାଷ ଭାଇ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ମହାଭାରତରେ ଆମେ ସେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଶକୁନି ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେଲେ, ସିଏ ରାଜା ହେବା, ସେ ଗାଦି ପାଇବା, ସିଏ ବି ଏକ ଦାନରେ ଭଣଜା ପାଖରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବହ୍ନି ଜଳୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦାନରେ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନେଶ୍ୱତ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ଜନ୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଣେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦାସୀଙ୍କ ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୁଃଖ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ଆପଣ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ କୌରବ ପକ୍ଷ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି। ନାରାୟଣୀ ସେନା କୌରବମାନେ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶକୁନି କେବେ କେଉଁଠି କହିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଶକୁନି ଅନ୍ତଃସ୍କରଣରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି ତାହା ଘଟି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ଶକୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନ ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ନ ଜାନାମି ଧର୍ମ ନ ଚମେ ନିବୃତ୍ତି, ସେଇଠି ତ ସେଭଳି ଏକ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ସମସ୍ତ କଥାର ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାକର୍ମକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା କି ଶକୁନି ଯେଉଁ କର୍ମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଯଦି ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତରଥୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ହେଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ,
ଛୋଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ବଧ ଛୋଟ କଲେ ତାହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ମାରି ଧର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ସେଠି ଥିଲା କି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ନା? ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିବାଟା ସପ୍ତରଥୀଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ବିଗତ ଏବେ- ଜନ୍ମ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଛି, କହୁଛି, ଗାନ୍ଧାର କହୁଛି, ନରେଶ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଦେଶର ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶକୁନି ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଶର ରାଜା ନା ନାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭଣଜାକୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କାରଣ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦାୟାଦ। ନାଇଁ, ସବୁ ସିଏ ଯଦି ତ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ, ଧର୍ମରେ ସବୁ ଆସିବା ଯଦି ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, ଥୋଇଦେବା, କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଚାହିଁଲେ, ଲୌକିକ କଥା ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ମାରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା ସପ୍ତରଥୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକିରି କହିଲି। ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ବେଲାଳ ଯଦି ସେନା। ଚାହିଁଲେ ଶକୁନି ମାଇଲେ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ରଥି ଗଲେ, ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବି ତ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ। ବେଲାଳ ସେନା ନାଇଁ, ସେଇ କଥା କହିଲି। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ପୌରାଣିକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଥୋଇଦେବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଏଠି ଲୌକିକ କଥା ସମାଜରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇପାରିବ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାହିଁ। କଥା ହେଇପାରିବ। କହୁନ, ଆପଣ ସେଇଟା ଆମେ- କହୁଥିଲେ ଆମେ- ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆମେ ଏଠି କହୁଛି, ବସିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶକୁନିର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେଇକିରି। ଶୁଣନ୍ତୁ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ନା, ଯଦି ନା, ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ- କହୁଛନ୍ତି କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ପୁଣି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେଇ ଅଧିକ ଦେଇ ନ ପାରଇ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁ ଯଦି ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ନ ଧରିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ତୃଣ ଆପଣ ଦେଇକି ଯୋଉ ମଧ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ିଦେବି। କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କଥାର ସମାଧାନ ଶକୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ କଥାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଶକୁନି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ତ ସଦାବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଶକୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଶକୁନି ଯଦି କୌରବ ବଂଶର ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମୂଳରୁ କହୁଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଧର୍ମର ପକ୍ଷ ହଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ। ଯିଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲା ସେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହିଲା, ଯିଏ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ପକ୍ଷ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି? ଭୀଷ୍ମ କୋଉଠି ଥିଲେ? କେମିତି କହିବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଭୀଷ୍ମ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ରୋଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଯେ ଆମର ଯିଏ ସୀମାଚାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାରିଛି ତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଶକୁନି ଯୋଉ ଏଠି ଆପଣ ଭୀଷ୍ମ କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ରୋଣ କୁହନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମକୁ ଧର୍ମର ସପକ୍ଷରେ କହିହେବନି। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ଟିକେ, କହିଲେ କୌରବଙ୍କ ଯେହେତୁ ପଟରେ ଗୋଟେ- ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶର ସେଥିରେ ଦ୍ରୋଣ ରାଜା ଭୀଷ୍ମ ସିଏ। ବି ଥିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ରାଜାର କଣ ଧର୍ମ ଧର୍ମୀ ଆଜ୍ଞା, ନୁହନ୍ତି ନା, ରାଜାର ସେମାନେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି ନା। ମାନେ ଅଧର୍ମୀ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଅଧର୍ମୀ ସପକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। କୁହାଯିବନି। ସେମାନେ ବି ସେ ଧର୍ମ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମର ସପକ୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସୁଭାଷ ସାର୍। ଯେତେବେଳେ ବେଲାଳ ସେନ, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କହୁଛି, ବେଲାଳ ସେନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ କରୁଛି, ସିଏ ମୁଁ କରୁଛି, ଏସବୁ ଯେମିତି କହି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି, ଭୀମ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଲି। ଖୋଲିଦେଲେ ଯାଇ ବେଲାଳ ସେନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ କରିଛି ନା, କେବଳ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଚକ୍ର କାଟୁଥିଲା। ସିଏ ଚକ୍ରର ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସବୁରି ଏଠି ପଛରେ ଶକୁନି ଭଗବାନ ଚାଲିବା ତେଣୁ ପଛରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁରି ଥିଲା। ପଛରେ ତାହେଲେ କଥା ଅଛି, ଏବେ ସବୁରି ଯୋଉ ପଛରେ ରାଜଧର୍ମ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି। କରିଛି କି ଶକୁନି? ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ରାଜଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଶକୁନି? ରାଜଧର୍ମ ସେ ଆପଣ ଏଠି ରକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ, ଦେଶର ଯଦି ରାଜା, ରାଜଧର୍ମ ସେ ରକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେଶର କରିନଥାନ୍ତେ। ରାଜା ରାଜଧର୍ମ କଣ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ରାଜଧର୍ମ ଯଦି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କରିଥାନ୍ତେ, ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କଣ କହୁଛି। କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଯଦି ସେ କେବେ ନଥିଲେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, କି କେବେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସହଦେବ କହିଲେ ମାମୁଁ ନା, ତୁମର ଯିଏ କାମ ଧର୍ମ ସରିଗଲେ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯାଅ, ଯିଏ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ରହିବ, କାରଣ ଯିଏ ମୁଁ ଧର୍ମ ଯୋଉ ସପକ୍ଷରେ କର୍ମ ନ ରହିବ, କରିଥିଲି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଶକୁନି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା। ଓ ଶକୁନି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ସେ ବିପଦରୁ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସିଏ ତ ଏକା। କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତ ଧର୍ମର ଇଏ ତ ତ ମାରିବା ପାଇଁ କାମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସରିଗଲା। ଧର୍ମ ପାଇଁ ତ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହିବୁ ତ, ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି। ଗୋଟିଏ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ପରୋକ୍ଷ। ଶକୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌରବ ପଟରେ ଥିଲେ। କୌରବ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ, କୌରବ ପଟରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। କମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭିତରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସଖା କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଇଡି ଯୋଉଠି ସାମର୍ଥ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋର ହାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିନି କେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହଁ, ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ତ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ତା କାନ୍ଧରୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେନି। ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ଯିଏ ଧରିକିରି ବସିଛି, ତାକୁ ଚୋର ହଉ ଡକେଇତ ହଉ, ନାଇଁ, ତା ମାଟା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦଉ କି? ଆଜି ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦୂରେଇ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଅଧର୍ମ ନ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ସତ୍ୟର ହେଉ ଜୟ? ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତେ? ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଯଦି ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପଟରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ନା ନାଇଁ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି,
ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କେମିତି ଧର୍ମ କରାଯିବ? କେମିତି ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ? ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ମୁଁ କହିବା? ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେ, ଫଳଟା ମହାକାଳ ଫଳ କି ତାହା ଚ୍ୟୁତ ଫଳ। ନା ନା, ଫଳଟାକୁ ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ଅଙ୍କୁର ଉଦ୍ଗମ ହବ, ଯୋଉ ଦିନଠାରୁ ଅଙ୍କୁର ଉଦ୍ଗମ ହବ ସେ କଥା ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ କେମିତି ଏହା ଜାଣିବେ? ମହାକାଳ ଫଳ କି ନଚେତ କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମ୍ବଟା ଯାହା କେମିତି ଗଛର ଫଳ? କେମିତି ଜାଣିବେ ଆମ୍ବଟା ଖଟା ହବ କି ପିଠା ହବ? ପାଚିଲେ ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଏମାନେ ଉତ୍ତର। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନୁହଁ ତା, ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସଘାତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ ସେ କଣ ନା ମୁଁ ୟା ଯୋଉ ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ସିଂହାସନର ମୁଁ ହଉଛି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ମୋର ହଉଛି ଧର୍ମ ଶେଷ ରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିବା। ଏହା ତ ଏକ ଅଭିମାନ। ଅଭିମାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଏକ ଅଭିମାନ ଅଭିନୟ ହେଇପାରେ। ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏହା ମୋର କେମିତି ଏକ ଧର୍ମ? ଆଧାର ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ମୁଁ ବସି ତାହେଲେ ରହି ନିର୍ଦ୍ଧାର ଆପଣଙ୍କର କରିବି। କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ଯଦି ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାମାନେ ଅଧର୍ମ ନଥିଲା ମହାଭାରତରେ? କୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ଦେଖେଇବେ କି? ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଏ ଶରୀରଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଅଗ୍ନିକି ହାତ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଦେଖାଉଛୁ। ନା? ଗୋଟେ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଟାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ ଅଗ୍ନିରେ ଦେଖେଇ? କ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି କରିବେନି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ କଣ ତା କରୁଛନ୍ତି? ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ରୋଗର ତା ଉପଶମ ପାଇଁ ରୋଗର- କରାଯାଉଛି ନା? ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ନିଆଁ ତ ନିଆଁ, ତାକୁ ଦେହ ତ ଆମକୁ ଦେହ, ଅନନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ଦେହ ପଡୁଛି। ତ ଦେହ, ତା ନିଆଁ ତ ମାନେ ନୁହଁ ନିଆଁ। ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଉଟା କରୁଛୁ। ସେଟା ବି ଅନିଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ଦଉଛି। କରୁଛୁ ତା ନୁହଁ। ସିଏ ବି କଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଉଛି, ଇଏ ବି କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ବିରାଟ ଭଲ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଭଲର ଚିନ୍ତାକୁ ନଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସେଇ କଥା। ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଟେ ଭାଇ, ନବସୃଷ୍ଟି ଆଙ୍କର ହବ। କହିବା କଥା, ଆଙ୍କର କହିବା କଥା ଯୋଉଟା କଟିଗଲା ତାକୁ ଅପରେସନ କରିଦେଲେ। ଇଏ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁରା ବଂଶଟା ଯାକ ଅପରେସନ କଲେ। ଶକୁନି ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ସେ ମନା କରୁନଥିଲା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା ଏଇ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପଣ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ସୂଚ୍ୟାଗ୍ର ମେଦିନୀ ଶକୁନି ଯଦି ଏତେ ବଡ କଥା ଚାହୁଁଥିଲା, ଶକୁନି ତ ଏକଥା ବି ଚାହିଁ ପାରିଥାନ୍ତା ସାର୍। ଉପଲକ୍ଷ୍ୟଟା କହିଛି। ଶକୁନି ତ ଏକଥା ବି ଆଜ୍ଞା, ଚାହିଁ ପାରିଥାନ୍ତା, ଉପଲକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋ କହିଛି। ଭଣଜାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବି, ମୋ ଭଣଜାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ପିତୃ ଧର୍ମ ପାଳନ କେମିତି ନା, ହବ? ନା, ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ କଥା- ଧର୍ମ ପାଳନ କେମିତି ହବ? ପିତାର ପ୍ରତିହିଂସା କେମିତି? ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜଣେ କାମ ଜଣେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ଲୋକ, ଧର୍ମ ଜଣେ ବାପା ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ। ମାଙ୍କର କଥା, ଯୋଉ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାୟର୍ଥ ହେଇଛି ଓ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୋଷ କରିଥିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଚିନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ସାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଶକୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ କେବେ ଧର୍ମ କଥା ଭାବି ନାହାନ୍ତି। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି ଅଧର୍ମ ପ୍ରେରିତ, ତେଣୁ ଶକୁନି ଅଧର୍ମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ କେମିତି ଥିଲେ? ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନା ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ଶକୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ବିରୋଧରେ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରାଣା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଶକୁନିଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ, ଏହାର ନିର୍ଯାସ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସମୟ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ବାଣୀକୁ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନେଇ, ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।